ओम शांति 24 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबांक ठारू होलसेल व्यवसाय करिबा सीख। होलसेल व्यवसाय हेला मनमना भव। एकमात्र बाबांको मने पकाइबा एवं अन्य मानको मने पकाई देबा। एहा व्यतीत अन्य सबु कथा हेउछि रिटेल अर्थात खुचुरा। बाबांक ठारू होलसेल व्यवसाय करिबा सीख। होलसेल व्यवसाय हेला मनमना भव। एकमात्र बाबांको मने पकाइबा एवं अन्य मानको मने पकाई देबा। एहा व्यतीत अन्य सबु कथा हेउछि रिटेल अर्थात खुचुरा। प्रश्न बाबा निज घरकू केउ भली पिलामानकु स्वागत करिवे? बाबा निज घरकू केउ भली पिलामानकु स्वागत करिवे? उत्तर जेउ पिलामाने भल भावरे बाबांकर मतरे चालुछंती, अन्य काहाकू भी मने पकाउ नाहंती, देह सहित देहर सर्व संबंधरू बुद्धिर जोग तुटाई जनकर स्मृति रे रहुछंती, एही भली पिलामानकु बाबा निज घरे स्वागत करिवे। बाबा एबे पिलामानकु फूल भली करूछंती एवं फूल भली पिलामानकु ही निज घरे स्वागत करिथांती। ओम शांति। पिलामाने तुमको निजर पिता शांति धाम एवं सुख धामर स्मृति रे बसिबाकु हेबो। आत्मा को केवल बाबा को ही मने पकाइबाकु हेबो एवं एही दुख धाम को भूली जिबाकु हेबो। बाबा एवं पिलामानकर एहा हेला मधुर संबंध। एते मधुर संबंध आउ कौनसी पितांक सहित होई परिबो नाही। प्रथम संबंध पितांक सहित, परे पुणी शिक्षक एवं गुरुंक सहित होई थाए। वर्तमान एठारे एकमात्र शिव बाबा तीनी रूपरे अछंती। एकथा मध्य बुद्धि रे मने रहू। तेबे एहा मध्य खुशीर कथा ना। आमको एकमात्र बाबा मिलिछंती जे कि बहुत सहज रास्ता बताउछंती। एबे तुमे बाबांकु शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ। एही दुख धाम को भूली जाओ। केउ आड़े भी जाओ, जेते भी बुलाबुली करो, किंतु बुद्धि रे तुमर एही कथा मने रहू। एठारे तो कौनसी गोरख धंदा आदि नाही। तुमे एठारे घरे बसिछ। बाबा तुमको केवल तीनोटी शब्द मने पकाइबाकू कहउछंती। वास्तव रे एहा गोटिए शब्द, बाबांकू मने पकाओ। बाबांकू मने पकाइले सुख धाम एवं शांति धाम उभय वर्षा मने पड़ी जाउछि। दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। जेते बाबांकू मने पकाइब सेते खुशीर निशा चढ़िब। तुम मानकर खुशी तो प्रसिद्ध अटे। पिला मानक बुद्धि रे अछि जे बाबा हमको घरे स्वागत करिवे, किंतु सेही मानकू करिवे जेउ माने भल भावरे बाबांकर मत अनुसारे चलिवे। बाबांक व्यतीत अन्य काहाकू भी मने पकाइबे नाही। सेथिपाई देह सहित देहर सर्व संबंध गुड़ी करू बुद्धि जुग तुटाई मते मने पकाइबाकू हेबो। भक्ति मार्ग रे तो तुमे बहुत सेवा करिछ, किंतु घर को जिबार रास्ता जानि नथिलो। एबे बाबा केते सहज रास्ता बताउछंती। केवल एतिकी मने रख, बाबा पिता एवं शिक्षक मध्य अटंती एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती, जहा कि आउ केही बुझाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती एबे तुमको घर को जीवाकू हेबो। पुणी प्रथमे प्रथमे सत्य जुग को आसीबो। एबे एही विकारी दुनियारू समस्तंकु जीवाकू हेबो। जदिও एठारे बसिछ, किंतु एठारू एबे गल कि गल। बाबा मध्य खुशी हेउछंती। तुमे माने बाबांकू बहुत समयरू निमंत्रण करिथिलो। बाबा कहउछंती मु तुमको सुंदर करी अर्थात संपूर्ण पवित्र करी शांति धामरे रिसीव करिवी। पुणी तुमे क्रमानुसारे निजर राजधानी को चली जीवो। एहा केते सहज ना। तेबे एभली बाबांकू भूलिबा उचित नुही। कथा तो बहुत मीठा एवं सरल। केवल गोटिए पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। अल्लाह को मने पकाइबाकू हेबो। जदिও विस्तार करी बुझाउछंती, किंतु परिशेष रे कहउछंती केवल अल्लाह को मने पकाओ, अन्य काहाकू नुही।
ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଗାୟନ କରି ଆସିଛ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୋଇ ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ନା। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ ଏବଂ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ରାମରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲ ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ହୋଇଗଲା। ବାକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଜୟମାଳାରେ ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟମାଳା। ରାଜା ହୋଇଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ଯାହା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଭଣ୍ଡାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ସେହି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଦମପତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପଦମପତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଧନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଆସିବ, ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସିବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମକୁ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ କରିଛ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମିଳନ ହେଉଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତୁମକୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲ, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବୁ। ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବୁ। ତୁମେ ଥରେ ମାତ୍ର ସମର୍ପିତ ହେଉଛ, ବାବା 21 ଥର ହେବେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ କରିନିଅ। ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରୁ ତୁମେ ଏବେ ପୁଣି ଶେଷ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯାଇଛ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ତାହା କାମ ଅଗ୍ନି, ଏହା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଜଳି ତୁମେ କଳା ହୋଇଯାଇଛ, ବିଲକୁଲ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ ସହଜ ଭାବରେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏତେ ସମୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲ, ତେଣୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, କୌରବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛ? ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବେ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତେବେ କୁହ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବେ ଥିଲା? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ? ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପାରାଡାଇଜ ଥିଲା। ସେମାନେ ନା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହେଭେନ କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ସାରାଂଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥା ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା, ତିଜ୍ରିର କଥା, ଅମର କଥା ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ତିଜ୍ରିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତିର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସାରାଂଶ ରହିଥାଏ ନା। ବାବା ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଅ, ତେବେ ବି ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ସାରାଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମନ୍ମନା ଭବ। ଶବ୍ଦ ତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସଂସ୍କୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ନିଜର ଭାଷା ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଭାଷା ତ ଏକମାତ୍ର ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ କାହିଁକି ଶିଖିବା ଦରକାର? ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମ, ସୁଖ ଧାମର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଯଦି ଏହି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ବାକି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ଅଲଫ ହିଁ ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଲଫଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାହା ତ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେହିଭଳି ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ତୁମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ରାଜଧାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ହୋଇ ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିଏ କରୁଛି? ରାବଣ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ସଦ୍ଗତିର ଖେଳ। କେହି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟା ସମାନ ଥିଲ, ଏବେ ଫୁଲ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ ଆସି ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ଆସୁଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାରା ଘରର ସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ବ୍ୟାପାର କରିବେ। ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ହୋଲସେଲ ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ହୋଲସେଲ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟ ନା? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛ।
କେହି ପୁଣି ରିଟେଲରେ ସଉଦା କରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବର୍ଷା ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାପା ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ କେହି କେହି ପିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ କରିଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାହୁକାରୀ ସବୁଥିରେ ଇଏ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରଥ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିଭଳି ରଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ କଥା ହୋଲସେଲ ଏବଂ ରିଟେଲରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଶେଷରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଂଶୀ ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବ ଶବ୍ଦରେ ସବୁକିଛି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଝୁଲା ଭରପୁର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଏବେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ବାବା ତ ଖୁସି ଦୁଃଖର ଉଭୟରୁ ନିଆରା କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଡ୍ରାମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ତ କେହି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ଥରେ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ଥରେ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ଅଣ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ଅଣ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏହା ତୁମର ଓହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଟେ ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବରୁ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଯେବେକି ଦାତା ପରଦାତା ଖୋଲା ଦିଲରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ କରାଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କିପରି ହେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର।